Hello guys, welcome to the video. So in this video, we are going to see question number 73, C++ daily challenge solutions. Without any delay, we will move on to the question. Question 73. The office where the chef works has two guards who count how many times a person enters into office building. So ரெண்டு guards இருக்கிறாங்க. So they will calculate how many times a person enters into the office building. Okay. Though the duty of guard is 24 hours in a day, sometimes they fell asleep during their duty and do not track the entry of a person in the office building. ஸோ சம்டைம்ஸ் அவங்க தூங்குவாங்க, அவங்க டியூட்டி வந்து 24 ஹவர்ஸ் இருந்தாலும் அவங்க வந்து தூங்குறாங்க. ஸோ அந்த தூங்குற டைமில் அவங்களால கால்குலேட் பண்ண முடியலை. ஓகே, பட் ஒன் குட் திங் இஸ் தட் தே நெவர் ஃபால் அஸ்லீப் அட் தி சேம் டைம். ஸோ அதில் குட் திங் என்னென்னா ரெண்டு பேரும் சேம் டைமில் தூங்க மாட்டாங்க. ஓகே, அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தம் ரிமைன்ஸ் அவேக் அண்ட் கவுண்ட்ஸ் ஹூ என்டர்ஸ் இன் டு த ஆஃபீஸ். Now the boss of chef wants to calculate how many times the chef has entered into the building. ஸோ செஃப் எத்தனை தடவை அந்த பாஸோட செஃப் என்ன அவங்க எத்தனை தடவை அந்த ஆஃபீஸ்க்குள்ளே என்ட்ரு ஆனாங்கன்னு கேட்குறாங்க. The boss asked the guard and they gave him two integers A and B, the count of first guard and second guard respectively. ஓகே, ஸோ அவங்க பாஸ் கேட்ட உடனே அந்த கார்ட்ஸ் ரெண்டு கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. அது என்னென்னா ஏ அண்ட் பி, அதாவது ஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்டோடதும் பி வந்து செகண்ட் கார்டோட கவுண்ட்டும் கொடுத்தாச்சு. ஹெல்ப் த பாஸ் டு கவுண்ட் மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் செஃப் குட் ஹேவ் என்டர்ட் இன் டு த ஆஃபீஸ் பில்டிங். ஸோ செஃப் எத்தனை டைம் ஆஃபீஸ் பில்டிங்கில் என்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு உள்ளதை நம்ம வந்து பாஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணி அதை வந்து கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கணும். ஓகே, வி ஷுட் ஃபைண்ட் இட். இதில் சாம்பிள் இன்புட் என்னென்னா ஒன் டெஸ்ட் கேஸ் கொடுக்குறோம். அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஏ, அதாவது ஃபஸ்ட் கார்டோட கவுண்ட் வந்து 19 அண்ட் செகண்ட் கார்டோட கவுண்ட் வந்து 17. ஸோ அதோட அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னா, அதாவது மினிமம் டைம்ஸ் வந்து அந்த செஃப் என்டர் ஆன டைம் வந்து 19 அண்ட் மேக்ஸிமம் டைம்ஸ் வந்து 36. ஓகே, ஸோ வி வில் சால்வ் திஸ் சொல்யூஷன் யூஸிங் வைல் லூப். ஓகேவா? ஸோ வித்தவுட் எனி டிலே வி வில் மூவ் ஆன் டு த கம்பைலர் பார்ட். ஓகே, ஸோ வி ஆர் இன் டு த கம்பைலர் பார்ட். And as usual, our C++ basic syntax hash include iostream using namespace std and int main, into which our body of the program will be written. So into the main function we will be first dealing with the test case, so that we are giving int t and we have to give the test case into the compiler. So we are dealing with c in t. So from this line our test case part is over, right? So in next line we are going with while loop, while t minus minus. As I always say, while t minus minus means it deals with the test case in decreasing order. Okay, first if we give our test case as 2, then first it will be running for the second test case is equal to 2, and at last 2 minus 1, that is t minus minus, which specifies t is equal to t minus 1. So 2 minus 1, which is 1. So it will run for the last test case. Okay, and next line into the while loop we are giving that int a and b, where a and b are previously said that a and b are the two integer values which are given by the guards to the boss, right? So a will be the first guard and b will be the value of second guard. Okay, so c in a and b. So here we are giving the a value and b value into the compiler. Okay, now again we have to, what's our aim? We have to find the minimum number of times and maximum number of times, right? So we are declaring int min comma max. Okay, and inside that if a is greater than b, so if the value given by first integer, that is first guard, is greater than the value given by second guard, then min is equal to a. Okay, that is the minimum number of times. So okay, else min is equal to b. So firstly we are dealing with the minimum value. Okay, இப்போ மினிமம் வேல்யூ எப்படின்னா, இப்போ வந்து ரெண்டு கார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, வேல்யூ அதை அந்த வேல்யூஸை இண்டிவிஜுவலாக எடுத்துகிட்டு அந்த ரெண்டு வேல்யூவில் எந்த வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். ஓகே, வி ஷுட் கம்பேர் இந்த போத் வேல்யூஸில் எது கிரேட்டராக இருக்குது. ஸோ எந்த வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்கோ அதான் மினிமம். ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் நோ தட் எந்த வேல்யூ, அந்த ரெண்டு வேல்யூவில் எந்த வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்கோ அதான் மினிமம் வேல்யூ. Okay, so that we are given that if a is greater than b, min is equal to a, else min is equal to b. Now maximum எப்படின்னா a plus b, both the guards கொடுத்த வேல்யூவை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணி கொடுக்குற வார வேல்யூ தான் அது மேக்ஸிமம். ஓகே, ஸோ மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு a plus b. ஸோ நவ் சி அவுட் வந்து மினிமம், ஃபஸ்ட்டு மினிமம் வேல்யூ, அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன், நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்துடும், தென் எண்டல், அண்ட் ரிட்டன் 0 or loop will be over. Okay, so now we will
run our program. So run பண்ணுற நேரம் you will get a clear understanding of this concept. Run. Okay, so first we will give our test case, right? So I will be dealing with one test case as we seen in our sample input. So sample input நம்ம first வந்து 19 and next guard வந்து 17. ஸோ நம்ம அந்த இதிலே பார்த்துருந்தோம் 19 and 17ல் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்த மாதிரியே தான் கோடு இருக்குது பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட்டு ஒன் டெஸ்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு அந்த போத் த இன்டிஜர், அதாவது 19 வந்து ஃபர்ஸ்ட் கார்டோட வேல்யூ, 17 வந்து செகண்ட் கார்டோட வேல்யூ. ஸோ நம்ம இப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறப்போ மினிமம் வேல்யூ நான் என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன், இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் எந்த வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் மினிமம் வேல்யூ. ஸோ 19 and 17ல் கிரேட்டர் வேல்யூ 19, ஸோ 19 இஸ் த மினிமம் வேல்யூ. அந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து இந்த 19 17 ஆட் பண்ணால் அதான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ, ரைட்? ஸோ 19 + 17 which is equal to 36. ஸோ தட் இஸ் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஓகே, இந்த கொஷின் வந்து இந்த கான்செப்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன். If you guys like the solution part, kindly do like, share, comment and subscribe Coach of BIT. Thank you.